اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرشد پاک کمال شاہ بابا کی شان میں کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں پنجاب کے اندر، میں کراچی میں تھا، وہ بیمار ہو گئے، اسلام آباد میں جا کے داخل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم کو فون کیا کہ ہم کو بہت سخت تکلیف ہے، خدا کے لیے اپنے پیر خانے میں رپورٹ ماریں اور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے۔ تو میں نے اپنے مرشد پاک کمال شاہ بابا سید نصیر الدین کمال شاہ بابا کو مولا قادری کا عرض کی، یا رب العالمین، اور میرا دوست جو ہے وہ بہت سخت مبتلا ہے بیماری کے اندر، اس کے لیے دعا کریں۔ بس اتنی سی بات ہوئی تو میں سو گیا۔ جب سو گیا اس کے بعد دیکھتا ہوں مرشد پاک کمال شاہ بابا مولا قادری کھڑے ہیں، اور ساتھ میں مقبول بابا شمسی وہ بھی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بابا لطف علی علوی بھی کھڑے ہیں۔ ایک روڈ ہے، روڈ میں چرپائی جو ہے رکھی ہوئی ہے، اور ہم کو اشارہ دیا کہ ادھر آؤ۔ میں پاس چلا گیا، جب پاس گیا تو بولا کہ اس کی رسی جو ہے دامن اس کو خراب ڈلی ہوئی ہے، اس کو صحیح کرو، ہے جی۔ تو میں نے جب وہ رسی پوری نکالی ڈالنے لگا تو مرشد پاک نے کمال شاہ بابا نے بولا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ڈالو، ہے جی۔ پھر میں نے اسی طریقے کی ڈال کر میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا، ٹائٹ کر کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ مرشد پاک نے اس پر ہاتھ رکھا، بولا اب صحیح ہے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی ہم نے بولا یا رب العالمین یہ کیسا خواب آیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے کو آدھا گھنٹہ تک لگا رہا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں بات آئی، جو مریض ہے اس کی ٹیوب خراب ہے جی۔ میں صبح اٹھا 6 بجے، اسلام آباد میں فون کیا کراچی سے، بھائی آپ کی ٹیوب خراب ہے، ٹیوب نکلوا دو۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اور جب ڈاکٹر ایک آیا تو اس کو انہوں نے بولا کہ ٹیوب نکال دو، اس نے بولا نہیں ہم کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کو انہوں نے بولا کہ میری ٹیوب نکالو، اس نے بولا ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا آیا ڈاکٹر، تو اس کو بھی بولا، تو اس نے انکاری کر دیا، اس نے بولا ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں بڑا جو ڈاکٹر تھا انچارج وہ آ گیا، تو انہوں نے اس کے آگے وہ رپورٹ رکھی، فلاں نمبر والا بیڈ جو ہے اس کا مریض جو ہے بار بار بول رہا ہے کہ میری ٹیوب نکال دو، ہے جی، ہم کو بہت تکلیف ہے۔ وہ بڑے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس چلے گئے، جب جا کے دیکھا تو اس سے پوچھا بھائی کیوں ٹیوب نکلوا رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ کراچی سے میری طرف فون آیا، میرے دوست نے فون کیا، وہ اپنے پیر خانے میں ڈیوٹی کرتا ہے، مرشد پاک سے دعا کرائی، ہے جی، اور ہم کو فون کیا تو وہ بول رہے انہوں نے بولا ٹھیک ہے تو تم اپنے موزندگی پر سائن مار دو رجسٹر میں۔ اس نے سائن مارے اور انہوں نے ٹیوب نکالی۔ جب ٹیوب نکالی تو اندر سے ٹیوب کا منہ بند ہے اور مڑی ہوئی ہے جی۔ تو ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے بولا بھائی یہ ڈاکٹر ہمیں یا کراچی والے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ دیکھو اولیاء اللہ کی شان، وہ کراچی سے بیٹھ کر بتا رہے ہیں ٹیوب کا منہ بند ہے، اور ہم اندر گھوم رہے ہیں، ہم کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹیوب بند ہے یا کیا وجہ ہے، کیوں تکلیف ہے اس کو۔ تو جو بڑا ہیڈ ڈاکٹر تھا اس نے اپنے گلے میں وہ جو تعویذ ڈلا ہوتا ہے جس سے چیک کرتا ہے جی، اس نے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ مارا۔ اس نے بولا 1100 میل سے اگر وہ بتا سکتے تو اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے جی۔ تو 3 دن کے اندر وہ مریض جو ہے ٹھیک ہو گیا، جی، ٹھیک ہو گیا، گھر آ گیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا
उस पर करम हुआ। औलिया अल्लाह की शान देखो, है जी। औलिया अल्लाह पर भरोसा रखो, औलिया अल्लाह के साथ जो है मोहब्बत रखो, सारे काम हो जाते हैं, है जी। वो घर में आया तो उधर कराची से मैं भी आ गया 2 महीने के बाद। जब मैं पहुंचा तो उसने बोला अच्छा हो गया आप आ गए, मेरा काम तो सही हो गया। मैं अब कमाल शाह बाबा सैयद नसीरुद्दीन का मौलाए कादरी का एक लंगर देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बड़ी शौक़ से दो, है जी। उन्होंने बोला आप ये हमको बता दो कि लंगर किस किस्म का चलता है कराची में। मैंने बोला वहाँ का लंगर जो है वो कई किस्म का चल रहा है, कोरमा चल रहा है, बिरयानी चल रही है, दाल चल रही है जी, और चीज़ें चल रही हैं, मिठाई चल रही है, जलेबियाँ चल रही हैं, लस्सियाँ चल रही हैं। मैं वहाँ तो शहनशाही सिलसिला है। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला फिर इंतखाब करो चीज़ों का, किस चीज़ का करूँ। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, वो इसलिए मालिकों की क्या मर्ज़ी है या कौन सा लंगर वो पसंद करते हैं, आपको वो बता देंगे 1 दिन में 2 दिन में। तो वो उसने बोला ठीक है। वो जब रात को सोया जाके तो वहाँ दरबार पर कराची पहुँच गया। कराची पहुँच गया और वहाँ जाके घूमा फिरा आगे पीछे। उसने दुआ मांगी, दुआ मांग रहा है, दुआ मांगी तो एक साहब इधर देखता है जो सामने वाला रास्ता जाता है कमाल शाह बाबा के पास, उस रास्ते में 2 दाल इधर रखा हुआ है, 2 उल्टे हाथ पे रखा हुआ है, चारों दाल मसूर का, मूंग का, चने का और मसूर का, और साथ में चावल रखे हुए। उसने दुआ शाह मांगी तो मतलब है सिलसिला उसने सब देख लिया। जब देख लिया तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुली, सवेरे 8 बजे मेरे पास आ गया, बोला भाईजान आज मैं एक ऐसी जगह पर था, मेरी समझ में बात नहीं आती भाई, वो है दरबार है मगर उसमें पिलर बहुत है। मैंने बोला वो सैयद नसीरुद्दीन कमाल शाह बाबा मौलाए कादरी का दरबार है। बोला तो फिर मैं जब गया तो दोनों साइडों पर दाल रखी हुई है और साथ में चावल रखे हुए। तो हमने बोला अभी आपका मसला हल हो गया, आप चावल का और चावल पकाओ उबाल के, और उसके बाद जो है साथ में ये दाल पकाओ। उसने बोला हम तो नहीं पका सकते, ये कौन पकाएगा। हमने बोला मैं खुद पकाऊंगा, है जी। हम दाल ले आए, है जी, और चावल भी ले आए, सारा सामान ले आए, और उसके बाद जो है हमने पकाना शुरू कर दिया। रात को सहरी को 11 बजे उसने बोला हमको लंगर देना है। सब चीज़ जो है हमने ठीक ठाक तैयार की तो बैठ गए। उधर ख़्वानी उसने कराई, हैं जी, नात ख़्वानी हुई, बड़ी रौनक हुई। और उसके बाद जब लंगर चला लोगों ने बोला कमाल है लंगर भाई, बहुत इसमें मज़ा आता है जी, बहुत मज़ा आया। हर आदमी मेरे पास आए, बोले ये दाल हमको बहुत अच्छी लगती है। कोई पी रहे हैं, कोई खा रहे हैं चावलों में डाल के, हर आदमी खुश हो गया। आखिर में वो मालिक जो है जिसने लंगर कराया वो बार बार मेरे पास आए, लंगर है, आदमी बहुत है आगे पीछे। हमने बोला ये कमाल शाह बाबा का लंगर है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे गांव खाएगा सब, है जी। तो जो है मुकेगा नहीं, फिर भी मैं थैली साथ चलाऊँगा। तो उसके बाद जो आदमी जाता है मैं उसको चावल दाल हर चीज़ जो है थैली में डाल के देता हूँ। इसी तरह करते करते 3 बजे का टाइम हो गया। लंगर जो है हमने बंद कर दिया, अभी सब लोग हो गए। आप ये देखो कि देग ख़त्म नहीं हुई और थैली में भर भर के दी। औलिया अल्लाह की शान देखो, उनका कमाल देखो, है जी। आखिर में मैं इख्तिताम पर आता हूँ। अल्लाह ताला जो भी सुने अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाए, करनवाजियाँ करे और मेरे हक़ में दुआ करे, हमारे ख़ानदान के लिए हक़ में दुआ करे। आमीन सुम्मा आमीन।